Hi dear students, in last class we had seen invertebrates example leech. Now this session we will see vertebrates chordates example rabbit. You know very well the chordates example is rabbit. The rabbit scientific name is Arctolox cuniculus. This is a genus name, this is a species name. Okay. Next taxonomy question of rabbit. Phylum, subphylum, class, order, genus, species. The phylum, it belongs to chordate, subphylum, vertebrate, class, Mammalia, mammals, order, Lacomorpha, genus, Arctolox, and species, Cuniculus. This is the taxonomy question of rabbit. Next, a habit and habitat. What is a habit and what is habitat? Habitat is nothing but it is a character. Habitat means it's a living place. Okay, rabbits are gentle and timid animals. Okay, gentle means soft and timid means sometimes they அச்சுறுத்துற மாதிரியும் பயமுறுத்தும்னு சொல்லுவோம்ல பயமுறுத்துற மாதிரியும் நடந்துக்கிறோம். They show leaping movement and lives in burrows. அதாவது பொந்துக்குள்ள தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். They are distributed throughout the world. They are herbivorous animals feeding on grass and vegetables. Okay, what is herbivorous? You study in smaller classes. Herbivorous means it feeds only in plants. Plants மட்டும் சாப்பிட்டா herbivorous. ஓகேவா? Flesh சாப்பிட்டா omnivorous. Carnivorous, ரெண்டுமே சேர்த்து சாப்பிட்டா omnivorous அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம்ல. Herbivorous means rabbit is called herbivorous because they feed only in plants, grass and vegetables like turnips, carrots and lettuce. Rabbits are gregarious. Gregarious அப்படி means moving in groups. இது வந்து ஒன் வேர்ட்ல கேட்கக்கூடியது இம்பார்ட்டன்ட். gregarious அப்படின்றது மூமெண்ட். நெக்ஸ்ட் The pygmy rabbit was listed as a threatened species. இதுவுமே அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு ஸ்பீசிஸ். pygmy rabbitல முயல் ஒரு வகை. ஓகே, threatened species in Washington in 1990. இதுவும் முக்கியமா கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒன் வேர்டு தான். சூஸ்ல கேட்கலாம், பிலிப்ஸ்ல கேட்கலாம். ஓகேவா? In March 2003 the Columbia Basin pygmy rabbit was federally listed as endangered species. Endangered speciesனா அழியக்கூடிய, சிலதெல்லாம் அழிஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி. இப்போ ரேபிட் எடுத்துட்டோம்னா அதோடைய எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜினா வெளிப்புற தோற்றம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகேவா? இட்ஸ் அ லாங் இயர். ஓகே, ரேபிட் அப்படின்னாலும் நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? அது காதை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். இயர், ஐ, மவுத், அப்பர் ஆர்ம், ஃபோர் ஆர்ம், டிஜிட்ஸ், நெக், ட்ரங்க், தை, டால். ட்ரங்க் அப்படின்னா அதோடைய உடற்பகுதி. ஷேப், சைஸ், கலர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் elongated and cylindrical body. Males, females of the same size. மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். they grow about 45 cm length வரையும் grow ஆகும். weight வந்து 2.25 kg இருக்கும் அடல்ட்டில். the color vary from white to black and white. body is covered with fur which serves to keep it warm. அப்படின்னா முடியா இருக்கும்ல குத்துற மாதிரி. ஸோ அது எதுக்காக அப்படின்னா அது வார்ம், அது ஹீட்டா பாடியை வச்சுக்கிறதுக்காக. பாடி டிவிஷன்ஸ். the body of the rabbit is divisible. head, neck, trunk and tail. மொத்தம் 4 டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஹெட், செகண்ட் நெக், ட்ரங்க், டெய்ல் லாஸ்ட். ஹெட் இஸ் ஓவாய்ட், ஃபிளாட் அண்ட் பியர்ஸ். டுனிக் ஸ்னோர், ஃபிளாட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? லாங் இயர் இருக்கும். The mouth is a transverse slit like found away upper lip and lower lip. Upper மேல் உதடு, கீழ் உதடு. Just above the mouth are two oblique openings called nostrils. Nostrils அப்படின்னா நாசி, மூக்குத்துளைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, மூச்சு விடுறதுக்காக அது நாஸ்ட்ரில்ஸ். ஃப்ரம் ஈச் சைட் ஆஃப் த அப்பர் லிப் ஆஃப் கேட்ஸ் ஆஃப் விப்ரிசியே. விப்ரிசியேனா விஸ்கஸ். விஸ்கஸ்னா மீச மாதிரி முடி இருக்கும்ல அந்த இது. இட்ஸ் அவுட்வர்ட்ஸ். எ பேர் ஆஃப் லார்ஜ் மூவபிள் எக்ஸ்டர்னல் இயர் ஆர் பின்னா அப்படின்னாலுமே அது இயரை தான் குறிக்கும். At the top of the head, neck. The neck connect the head with the trunk. It helps to turn the head. நெக் எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஹெட்டுக்கும் ட்ரங்க்குக்கும் நடுவில் தான் நெக் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ரெண்டையும் சேர்க்குறது. ஓகே, ட்ரங்க். The trunk is divisible into anterior thorax and posterior abdomen. ட்ரங்க் அப்படின்னா உடற்பகுதி, thorax அப்படின்னா மார்பு பகுதி, abdomen அப்படின்னா வயிற்று பகுதி. ஓகேவா? இதை மறந்துடவே கூடாது. தோராக்ஸ் அப்படின்னா மார்பு பகுதி, அப்டமன் அப்படின்றது வயிற்று பகுதி. இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரங்க் உடற்பகுதியில தான் இருக்கும். In females 4 or 5 teals or nipples are present on the ventral surface between the thorax and abdomen. இது எல்லாமே ஃபீமேல்ஸ்க்கு இருக்கும். The trunk bears 2 pairs of the pectoral limbs. The forelimbs are shorter than hind limbs. All the digits bears glass. Glass is nothing but it is a nails. நெகோ இருக்கும் அதோடைய காலில் தான் கிளாஸ். The anus is present the posterior end of the abdomen at the base of tail. Anus எங்க present ஆயிருக்கும் அப்படின்னா பின்பகுதியில் present ஆயிருக்கும்.
இந்த வேஸ்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது. இன் ஃபீமேல்ஸ் த வென்ட்ரல் சைட் இஸ் ஸ்லிட், வல்வா இஸ் பிரசன்ட். ஃபீமேல் ஆர்கன் வந்து வல்வா, இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃபீமேல் ரேபிட்ல தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, பீனிஸ்ன்றது மேல், இது மேல் செக்ஸுவல் ஆர்கன், இது ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன். ஓகே, மாற்றி போட்டக்கூடாது. மேலுக்கு வந்து பீனிஸ், ஃபீமேலுக்கு வந்து vulva. Okay, tail. The tail is short. It is used to give signals to the other rabbit in the event of danger. The tail which is short-ஆ இருக்கும், அது எதுக்காக அப்படின்னா சிக்னல் கொடுக்கும். ஏதாவது டேஞ்சர், ஏதாவது எனிமியராக வந்துட்டாங்கன்னா சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் இண்டெக்மெண்ட் அப்படின்னா ஸ்கின், தோல். The indegment forms the outer covering of the body. The structure which are derived from a hairs, glass, nails and glands like sweat glands, sebaceous gland, mammary glands. These are called, அதாவது ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸ் இதெல்லாம். ஓகேவா, இன்னேச்சுரபிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெமரி கிளான்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு கிளான்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்கின். தே செக்ரேட் மில்க். மெமரி கிளான்ஸ் அப்படின்னா இதான் வந்து பால் கொடுக்குற கிளான்ஸ். ஓகே, பாலூட்டிகள். மேமல்ஸ் அப்படின்னாவே பாலூட்டிகள் அப்படின்னு, குட்டி போட்டு பால் கொடுக்குற எல்லா அனிமல்ஸுமே பாலூட்டிகள், இங்கிலீஷில் மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தே செக்ரேட் மில்க் அண்ட் ஹெல்ப் இன் நரிஷிங் யங் ஒன்ஸ்க்கு கொடுக்குறது. த ஸ்வெட் கிளான்ஸ் அண்ட் சீபஸ் கிளான்ஸ் எம்பிட் த ஸ்கின் ரெகுலேட் த பாடி டெம்பரேச்சர். அதுவும் போக பாடியை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சீலம். சீலம் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ பாடி கேவிட்டி. கேவிட்டி அப்படின்னா குழி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ராபிட் இஸ் எ சீலோமேட் அனிமல். Rabbit is a coelomate animal. The body is divisible into thoracic cavity and abdominal cavity. What is thoracic cavity? I already told. Thoracic means marva pagudi, abdominal means vaichu pagudi. It's a partition called diaphragm means uttaravidanam அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல lungs கிட்ட இருக்கும். Diaphragm is the character feature of mammals. Breathing movements are brought by the movement of the diaphragm. Lungs and heart lie in the thoracic cavity, whereas abdominal cavity encloses digestive and urinary system. நம்மளுக்கு ஹியூமன்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் சேம் தான் அனிமல்ஸ்க்கு இருக்கும். லங்ஸ், ஹார்ட் நமக்கு எங்கே இருக்குது? செஸ்ட் கேவிட்டி, மார்பு பகுதியில் தான் இருக்குது, thoracic கேவிட்டியில். அப்டமல் கேவிட்டியில் என்ன இருக்குது? டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், யூரினோஜென்டல் சிஸ்டம். யூரினோஜென்ட்னா கிட்னி, இன்டெஸ்டைன், குடல் எல்லாமே எங்கே இருக்குது? நமக்கு வயிற்றில் தானே இருக்குது சார், அப்டமல் கேவிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் ராபிட். இதுலையுமே லீச் மாதிரி டைஜஸ்ட் சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், நர்வஸ் சிஸ்டம், ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்கு. ஒன்னா பார்க்க போறோம். சி ஒன் பை ஒன். டைஜஸ்ட் சிஸ்டம். டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் இன்க்ளூட் த alimentary canal and the associated digestive glands. டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே மவுத்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஆனஸ்ல முடிஞ்சாவே அது வந்து டைஜஸ்ட் சிஸ்டம். நம்ம எப்படி ஃபுட்டை எடுப்போம்? த்ரூ தி மவுத் வழியா தான் ஃபுட் எடுப்போம். ஓகேவா, யார் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் ஆல்சோ சேம் அதே மாதிரி தான். மவுத்ல இருந்து எங்க போகும்? இப்போ ஃபுட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து யூசோஃபேகஸ் இல்லைன்னா alimentary canal, உணவு குழல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. alimentary canal இருந்து எங்க போகும் அப்படின்னா ஸ்டொமக்ல இருந்து எங்க போகும் அப்படின்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், நெக்ஸ்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், நெக்ஸ்ட் ரெக்டம், லாஸ்ட் ஆனஸ். ஓகே, மவுத்ல இருந்து ஃபுட் எடுத்துட்டு மவுத்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு? Okay, the alimentary canal consists of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, cecum, large intestine and anus. இது வந்து நமக்கு இருக்குது. இது ஹியூமன் ப்ரீஸ் இருக்கும். அதே சேம் தான், கொஞ்சம் மட்டும் சில பார்ட்ஸ் மட்டும் மாறி போகியே, மற்றபடி எல்லா ப்ராசஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் நடக்கும். ஓகேவா, the alimentary canal consists of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. Mouth is a transverse slit bounded by the upper and lower. மவுத்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா மேல் உதடு, கீழ் உதடு. It leads into the buccal cavity. அதெல்லாம் டங்க், இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் buccal cavity அப்படின்னா oral cavity, வாய் பகுதி அப்படின்னு அர்த்தம். The floor of the buccal cavity is occupied by muscular டங்க் இருக்கு, நமக்கு இருக்கும், அவங்க ரேபிட்டுக்கும் இருக்கு. ஜாஸ், ஜாஸ்னா தாடைன்னு சொன்னோம்ல, டீத் ஆல்சோ இருக்கு. டீத் இருந்தால் தானே ஃபுட்டை வந்து மாஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியும், நல்லா அரைச்சு ஸ்வாலோ அப்படின்னா விழுங்க முடியும். இந்த buccal cavity இன்ஸ்டு த யூசோஃபேகஸ். இப்போ நல்லா கிரைண்ட் பண்ண ஃபுட்டை, மவுத்ல கிரைண்ட் பண்ண ஃபுட்டை அடுத்து எங்க அனுப்ப போகுது? யூசோஃபேகஸ் அப்படின்றது உணவு குழல். Esophagus otherwise called alimentary canal, open into the stomach followed by small intestine. So யூசோஃபேகஸ்ல இருந்து அடுத்து ஸ்டொமக்குக்கு வருது. ஸ்டொமக்ல இருந்து டைஜஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுல தேவையான டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் போகும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைஜஷன் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேயே கம்ப்ளீட் ஆகும். அப்படி கம்ப்ளீட் ஆகாம இருக்குது சில கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கிறத வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் போகும். லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல தேவையான பொருள் எல்லாமே, விட்டமின்ஸ் எல்லாமே
சக் பண்ணிட்டுனா உறிஞ்சிட்டு தேவையில்லாத சக்கைன்னு சொல்லுவோம்ல வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸை ரெக்டம் அனுப்பும். சீக்கம் மீன்ஸ் இஸ் த மோஷன், இஸ் த sake present and the small intestine, large intestine contain bacteria that help in the digestion of cellulose. The small intestine open into the large intestine and colon and rectum அப்படின்னா மலப்புள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க. மலத்துளை அதுல இருந்து தான் அந்த இதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடும். அன்வான்ட் திங்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடும். This process is called digestive system. Is it clear? நெக்ஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் இருக்கும். இது டைஜஷன் நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன கிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளுடைய வாய் பகுதியில இருக்குது சலைவரி கிளான்ஸ், உமிழ் நீர் அதுல இருக்க கிளான்ஸ் வந்து சலைவரி கிளான்ஸ் பேரு. வயிற்றுல இருக்க ஸ்டொமக்ல இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸ்க்கு கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் பேரு. லிவர், பேன்க்ரியாஸ், இன்டெஸ்டைன் கிளான்ஸ் இது எல்லாமே கிளான்ஸ் சுரபிகளை செக்ரீட் பண்ணும், சுரக்கும். அது இருந்தாதான் டைஜஷன் நடக்கும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து டென்டிஷன் இன் ரேபிட். ரேபிட்டுடைய பல்லு எப்படி இருக்கும்? Teeth or hard bone like structure used to cut, tear and grind the food materials. அது டீத் உடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒன்லி அது கட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்றது தான் அதோடைய ஃபங்க்ஷன், வேலை. ஓகேவா. 2 set of teeth, 2 வகையான டீத் இருக்கு. அதனாலதான் அதை டைபைட்டட் டென்டிசன். டை மீன்ஸ் 2 set of teeth. ஒன்னு வந்து பிரைமரி டீத், இன்னொன்று வந்து காமன் டீத், மில்க் டீத் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது நம்மளுக்கும் அப்படிதான் இருக்கும். பால் பருக்கள் சொல்லுவாங்க, நிரந்தர பருக்கள் அப்படின்னு சொல்லி 2 பிரிப்பாங்க. ஏன்னா சின்ன குழந்தையில இருக்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்கும், பால் பருக்கள் இருக்கும். அடுத்து பெரிய பிள்ளையா ஆக ஆக என்ன ஆகும், 7 வயசுல பல்லு விழுந்து திருப்பி புதுசா முளைக்கும்ல, அந்த பல்லு தான் என்னது, பெர்மனன்ட் டீத். ஸோ 2 types of teeth, milk teeth and permanent teeth in adults. Okay, in rabbit the teeth are of different types, hence the dentition is called heterodont. rabbitல different hetero அப்படினாவே different அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா. டிஃபரெண்ட் டைப்ஸா இருக்கு. 4 kind of teeth இருக்கு. என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னா, incisors, canines, premolars and molars. incisors it represent I, canines it represent C, premolars it represent PM and the molars represent M. This is expressed in the form of a dental formula. It's a very important 2-mark question. So listen carefully. Dental formula is a simple method of representing the teeth of mammal. The number of each kind of tooth in the upper and the lower jaw on one side is counted. This is the dental formula of the rabbit. இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின், அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது. rabbit உடைய dental formula என்ன அப்படின்னா, I அப்படின்னா என்ன, I represent incisors. ஸோ I வந்து 2/1 இருக்கும். C canines வந்து என்ன இருக்கும்னா 0. இதுல premolars வந்து 3/2, அதாவது மேல 3 கீழே 2, அந்த மாதிரி. molars 3/3. ஸோ டோட்டலா அந்த மேல இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் எழுதுனா 2033 பை கீழே இருக்க நம்பர்ல 1023. தட் இஸ் த ஃபார்முலா ஆஃப் rabbit. இதுவும் எழுதிருக்கணும், இதுவும் எழுதிருக்கணும். Okay, is it clear? Next, respiratory system. Respiratory system is nothing but, respiratory system அப்படின்னா என்ன, கேஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகணும். என்னென்ன கேஸ் அப்படின்னா, கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்றோம். ஸோ இதுல என்னென்ன ஆர்கன்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நோஸ் மூலம் தான் என்ன எடுப்போம், நம்ம கேஸை எடுப்போம். அது எடுத்து எங்க போகும், நோஸ்ல இருந்து கேஸ் வந்து லங்ஸுக்கு போகும். லங்ஸ்ல இருந்து எங்க போகும், லங்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா thoracic கேவிட்டியில இருக்கு. thoracic கேவிட்டியில அது போக நிறைய ரிப்ஸ் இருக்கும். லோயர் சைட் thoracic கேவிட்டி இந்த டயாப்ரம் அப்படின்றது உதரவிதானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஈச் லங் இஸ் என்க்ளோஸ்டு பை டபுள் மெம்பரின் ப்ளூரா. எப்படி ஹார்ட்டை சுத்தி பெரிகார்டியம் ஒரு மெம்பரைன் இருக்கோ, அதே மாதிரி லங்ஸை சுத்தி இருக்கக்கூடிய மெம்பரின் பேர் என்ன, ப்ளூரா அப்படின்னு பேரு. atmospheric air passes through the external nostril and nasal passage parents. The anterior part of the windpipe is called enlarged to form the larynx or voice box. எப்படி வந்து நம்ம ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு பேரு, ஃபுட்டை வந்து மவுத்துல எடுத்துட்டு யூசோஃபேகஸ் உணவு குழலுக்கு போகுதோ, அதே மாதிரி லங்ஸ்ல ஏரை எடுத்துட்டு நோஸ்ல இருந்து விண்டு பைப் வழியா தான் எங்க வரும் அப்படின்னா லங்ஸுக்கு வரும். விண்டு பைப் அப்படின்றது மூச்சுக்குழல் அப்படின்னு பேரு. ஏன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நம்ம சாப்பிட்றோம், சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு நம்மளுக்கு பொறையிருது. ஏன் பொறையிறது, உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், யாரோ நம்மளை நினைக்கிறாங்க இல்ல திட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அது ரீசன் கிடையாது. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, நம்மளுடைய தொண்டையில 2 பைப் போகுது. ஒன்னு வந்து ஃபுட் பைப், இன்னொன்னு விண்ட் பைப். ஃபுட் பைப் அப்படின்றது உணவுக்குழல், விண்ட் பைப் அப்படின்றது மூச்சுக்குழல். நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து ஃபுட் பைப் வழியா தான் போய் ஸ்டொமக்கு போகணும். சப்போஸ் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிடும் போது எப்பவுமே விண்ட் பைப் வந்து க்ளோஸா இருக்கும், ஃபுட் பைப்ல போகும். நம்ம பேசும்போது 2 பைப்புமே ஓப்பனா இருக்கும். ஸோ ஃபுட் பைப்புக்கு பதில விண்ட் பைப்புக்கு போகும்போது நமக்கு பொறையிருது. அதனாலதான் சாப்பிடும் போது பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. இனிமே இந்த ரீசன் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட், லாரன்ஸ் ஆர் வாய்ஸ் பாக்ஸ் இது சப்போர்ட்டட் பை த 4 கேட்ல. லாரன்ஸ் ஆர் வாய்ஸ் பாக்ஸ்னா குரல் வலையும் நம்மளுக்கு தொண்டையில தான் இருக்கு. ஓகேவா. ட்ரக்கியா, விண்ட் பைப்பை வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, விண்ட் பைப் ஆர் அதர்வைஸ் கால் ட்ரக்கியான்னு சொல்லலாம். ஃபுட் பைப் அதர்வைஸ் கால் யூசோஃபேகஸ் சொல்றோம்னா அதே மாதிரி இன்னொரு பேரு ட்ரக்கியா.
ட்ரெக்கியா வழியா லங்ஸுக்கு வந்துடுது. அங்கே எபிக்ளாட்டிஸ் கிளாட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கு. எபிக்ளாட்டிஸ் அதான் மூடி இருக்கணும். நம்ம சாப்பிடும் போது அது க்ளோஸாக இருந்தால் தான் ஃபுட் பைப் வழியா ஈஸியாக போகும். அதுக்கு பேர் தான் எபிக்ளாட்டிஸ். அது மூடி மாதிரி இருக்கும். பிரான்சியோலஸ் பிரான்ச்சஸ்க்கு பேர் தான் பிரான்சியோலஸ். ஓகேவா? Next, breathing out or an exchange of gases, oxygen and carbon dioxide. Inspiration is the active process while expiration is basic process. ஓகேவா? ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் இருக்கு, பேசிக் ப்ராசஸ் இருக்கு. Is it clear? Next we move on to circulatory system. The circulatory system is formed of blood vessels and heart. ஓகே, இதுக்கு என்னென்ன ஆர்கன் அப்படிலாம் தேவை அப்படின்னா பிளட் வேணும், பிளட் வெசல்ஸ் வேணும், ஹார்ட் வேணும். இந்த ஆர்கன்லாம் ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் கரெக்டாக நடக்கும். ஓகேவா? பிளட் வெசல்ஸ், ஹார்ட். த ஹார்ட் இஸ் என்ன ஷேப்ல இருக்கும் அப்படின்னா பியர் ஷேப்ல இருக்கும். இட் இஸ் என்க்ளோஸ்டு பை பெரிகார்டியம். இந்த மெம்பரின் பேர் பெரிகார்டியம். லங்ஸ் மெம்பரின் பேர் ப்ளூரா. ஓகேவா? ஒன் வேர்ட்ல கேட்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் நோட் இட். The heart is 4 chamber with 2 auricles and 2 ventricles. நம்மளுக்கு மாதிரியே தான் ஹார்ட் வந்து 4 chamber இருக்கும். ராபிட்டுக்கு 2 auricles and 2 ventricles. Okay, the right left auricle separated by interauricular. ரெண்டையும் பிரிக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்க? interauricular septum அப்படின்னு பேரு. ஓகே, வென்ட்ரிகுலர் பிரிக்கக்கூடிய பேரு இன்டர்வென்ட்ரிகுலர் செப்டம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ரைட் ஆர்கிள் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள். அதுக்கு உள்ள அந்த வால்வுக்கு பேரு ட்ரைகாப்சிட், மூவிதழ் வால்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆர்கிலோ வென்ட்ரிகுலர் சைடுக்கு பேரு பைகாஸ்பிட் ஆர் மிட்ரல் வால்வ், ஈரிதழ் வால்வு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. ஆர் மிட்ரல் வால்வ், பைகாஸ்பிட் அதர்வைஸ் கால் மிட்ரல் வால்வ். இது ஒன் வேர்ட்ல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் ஓப்பனிங் ஆஃப் த பல்மனரி ஆர்டரி அண்ட் அரோட்டா ஆர் கார்டட் பை 3 செமிலுனர் வால்வ்ஸ். அது போக 3 செமிலுனர் வால்வ்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் the right auricle receives a deaxinated blood through 2 superior vein and 1 postcaval veins from all parts of the body. அதாவது ஒன் சைடு நம்மளுக்கு வந்து இம்பியூர் பிளட் வரும். அதை பியூர் பண்ணி நம்மளுக்கு அனதர் சைடு பியூர் பிளட் வந்து போகும். ஓகேவா? பியூர் பிளட் அண்ட் இம்பியூர் பிளட். ஓகேவா? இம்பியூர் பிளட்டை ஆக்கி தான் நம்மளுக்கு ஹார்ட் கொடுக்கும், பம்ப் பண்ணி. ஓகேவா? இதுதான் இதோடைய ஃபங்க்ஷன். இட்ஸ் சப்ளை த ஆக்சிஜன் பிளட் டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம். நர்வஸ் சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். நர்வஸ் சிஸ்டத்திலேயே 3 டைப்ஸ் இருக்கு. சிஎன்எஸ், பிஎன்எஸ், ஏஎன்எஸ். சிஎன்எஸ் அப்படின்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், பிஎன்எஸ் அப்படின்னா பெரிபிரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், ஏஎன்எஸ் அப்படின்னா ஆட்டோமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு பேரு. நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு. பிரைனும் ஸ்பைனல் கார்டு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். பெரிபிரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துல 12 pair of cranial nerves and 37 pair of spinal nerves இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோமிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்துல சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ்னு 2 types of nerves இருக்கும். ஸோ 3 types of nervous system இருக்கு. ஒவ்வொரு டைப்லயும் என்னென்ன இருக்கு? சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா பிரைனும் ஸ்பைனல் கார்டு மட்டும்தான் இருக்கும். பெரிபிரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துல 12 pair of cranial nerves மட்டும்தான் இருக்கும். 37% ஸ்பைனல் நர்வும் கிரானியல் நர்வ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆட்டோமிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்துல சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். Okay, next, brain is situated in the cranial cavity and covered by 3 membranes called பிரெயின் வந்து 3 லேயர், 3 உரையால சூழப்பட்டிருக்கும். என்னென்ன அப்படின்னா டியூரோமேட்டர், பயோமேட்டர், அரக்னாய்டு மீட்டர். டியூரோமேட்டர் அப்படின்றது அவுட் சைடு இருக்கக்கூடிய மெம்பரைனுக்கு பேர் டியூரோமேட்டர், இன்சைடில் இருக்கக்கூடியது பயோமேட்டர் அண்ட் மிடில் இருக்கக்கூடியது அரக்னாய்டு மெம்பரைன் அப்படின்ட்டு. இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சூஸ்ல கேட்கலாம். பிஏடி, டிஏபி, ஏடிபி அப்படின்னு மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. எந்த ஆர்டர்ல இருக்கும்? இன்சைட்ல இருந்துனா இன்னர் வந்து பயோமீட்டர், அவுட் சைட்னா டியூரோமீட்டர். ஸோ இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பிரெயின் இஸ் டிவைடட் 4 பிரெயின், மிட் பிரெயின், ஹிம் பிரெயின் அப்படின்னு முன்பகுதி, நடுப்பகுதி, பின்மூளை, நடுமூளை, பின்மூளை அப்படின்னு சொல்லி 3 டைப்பா பிரிச்சிருக்காங்க. ப்ரோசென்செஃபாலன், மீசென்செஃபாலன், ராம்பென்செஃபாலன். 4th brain consists of a pair of olfactory lobes, cerebral hemisphere, diencephalon. The right and left cerebral hemispheres are connected by transverse band of nerve tissue called corpus callosum. அது nerve tissue இருக்கும். இது முக்கியமான ஒன் வேர்டு. என்ன டிஷ்யூ அப்படின்னா corpus callosum. Okay, the midbrain include the optic lobes. The hindbrain consists of the cerebellum and cerebellum அப்படின்றது சிறுமூளை, cerebrum அப்படின்றது பெருமூளை. Pons and varoli, medulla oblongata. You will study about the detail of mammalian brain in the chapter of nervous system. Nervous system அப்படின்னு இன்னொரு லெசன் வரப்போகுது, நெக்ஸ்ட் லெசன். அந்த லெசன்ல இதை பத்தி இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா படிக்க போறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் யூரினோஜென்ட்ரல் சிஸ்டம். யூரினோஜென்ட்ரல் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன? யூரினோ அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
எப்படி கேட்கலாம் இந்த கொஸ்டின் அப்படின்னா, யூரின் மீன்ஸ் யூரினரி எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம், ஜெனிட்டல் மீன்ஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ ரெண்டு சிஸ்டத்தை சேர்த்து தான் யூரினோ ஜெனிட்டல் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. யூரினரி ஆர் எக்ஸ்கிரீட்டரி அண்ட் இந்த ஜெனிட்டல் ஆர் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். therefore there are usually described as யூரினோ ஜெனிட்டல் சிஸ்டம். ரெண்டு சிஸ்டம் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு பேர் இந்த யூரினோ ஜெனிட்டல் சிஸ்டம். Okay, next, excretory system. Each kidney is made up of several nephrons. ஒவ்வொரு கிட்னியுமே என்ன எதால மேடப் ஆயிருக்கு உருவாயிருக்கு அப்படின்னா நெப்ரான்ஸ், நிறைய நெப்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? கிட்னியோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாலும் நெப்ரான்ஸ். இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேர்ட்ஸ். இட் செப்பரேட் த நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் ஃப்ரம் பிளட் அண்ட் எக்ஸ்கிரீட் ஃப்ரம் அவர் யூரியா. நம்ம பாடியிலேருந்து போகக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா யூரியா அப்படின்ற மெட்டீரியல் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், கிட்னிஸ் ஆர் டார்க் ரெட் கலர். நம்மளுடைய கிட்னி என்ன கலர்ல இருக்கும்? டார்க் ரெட் கலர்ல இருக்கும், பீன் ஷேப்ல இருக்கும், அப்டமல் கேவிட்டியில் இருக்கும். ஃப்ரம் ஈச் கிட்னி அரைஸ் த யூரேட்டர்ஸ், யூரினரி பிளேடர், யூரித்ரா. இது எல்லாமே நீ வந்து லோயர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கு. மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். இதுல மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் கொஸ்டின் வந்து எல்லா மிட் டேர்ம்ல செகண்ட் மிட் டேர்ம்ல கேட்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க, ஃபீமேலையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க, மேலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க. Male reproductive system of rabbit consists of pair of testes. Pair அப்படின்னா ஜோடி, ஒரு ஜோடி டெஸ்டிஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ரெண்டு டெஸ்டிஸ் which are oval in shapeல இருக்கும். Two types of testes. Okay, is enclosed by scrotal sacs of the abdominal cavity. Testisனாலும் சரி கிட்னினாலும் சரி எங்க தான் இருக்கு அப்படின்னா abdominal cavityல தான் இருக்கும். மாத்தி போட்டுற கூடாது. Each testis consists of numerous fine tubules called seminiferous tubules. அதுல நிறைய டியூப்ஸ் இருக்கு. seminiferous tubule பேர் இருக்கு. It leads to the coil tube called epidermis, which lead to the sperm duct will vas deferens. ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸ்ல இருந்து நமக்கு ஸ்பெர்ம் ரிலீஸ் ஆகும். the vas is joined the urethra just below the urinary bladder. அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா urinary bladder just below, கீழ இருக்கு. the urethra runs backward and passes into the penis. penis ன்றது the end point. there are three accessory glands, namely prostate gland, Cowper's gland and perineal gland. மூணு glands important. என்னென்ன glands? prostate glands, Cowper's glands and perineal. இது மூணுமே accessory glands. accessory அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா, இணையுறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது. இதுவுமே ரீப்ரொடக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுது. ஓகேவா? தட் இஸ் கால்ட் த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, நல்லா தரவா படிச்சுக்கோங்க, டயக்ராம் நல்லா போட்டு பார்த்துக்கோ. நெக்ஸ்ட், ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் ரேபிட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ். இங்க எப்படி பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் சொன்னமோ அதே மாதிரி ஃபீமேலும் பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இதுவும் ஓவல் ஸ்ட்ரக்சர் தான். தே ஆர் லொகேட்டட் பிஹைண்ட் த கிட்னி இன் த அப்டமல் கேவிட்டி. இதுவும் அப்டமல் கேவிட்டி தான் இருக்கு. Next, a pair of oviduct open into the body cavity, funnel shaped opening or ovary. எங்க ஓபன் ஆகும் அப்படின்னா funnel shapeல ஓபன் ஆகுது. The anterior part of the oviduct fallopian tube. இந்த ரெண்டு ஓவரியுமே funnelல வந்து ஓபன் ஆகுது. இந்த டியூபுக்கு பேரு fallopian tube அப்படின்னு பேரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து it leads into the tube called the uterus. இந்த டியூப் வந்து யூட்ரஸ்ல ஓபன் ஆகுது. The uterus join together to form the tube called vagina. வெஜினாவில் ரெண்டுமே வந்து வெஜினா, அது பக்கத்துலேயே தான் யூட்ரஸ் இருக்கு. ஓகேவா? The common tube is formed the union of urinary bladder and the vagina and is called the urinogenital canal or vestibule. Urinogenital canal vestibule அப்படின்னு சொல்லலாம். Otherwise called. It runs backwards open to the exterior by slit like a aperture called vulva. Aperture called vulva means it's a hole, ஒரு துளை. Opening. A pair of Cowper's gland and perineal gland are the accessory present in the female reproductive system. இதுல ரெண்டு gland தான் இருக்கும், Cowper's gland perineal glands. ஆனா மேல்ல 3 accessory glands இருக்கும். என்னென்ன glands இருக்கும்? prostate glands, Cowper's gland, perineal gland. இதுல 3 glands இருக்கும், இங்க 2 glands தான் இருக்கும். Okay, this is called the female reproductive system. Is it clear? The lesson over. So study well. Write the male reproductive system. Okay, thank you for watching.